بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ دوستو، میں بول رہا ہوں منظور آزاد۔ آج میں ایک عجیب موضوع پر بات کروں گا۔ یہ موضوع ہے کہ یوٹیوبر جو یوٹیوب پر ویلاگ بناتے ہیں یا ویڈیو بنا کر لگا دیتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ سیدھے سادے اپنے آپ کو تو کہتے بڑا صحافی اور بڑا دانشور ہیں، جب ان کا ویلاگ یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سیدھا سادہ کسی ایک آدمی کی فیور کرتے ہیں یا کسی ایک آدمی کے پارٹی کے آدمی ہیں۔ تو ان لوگوں میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ایک عمران خان کی لابی کے ہیں اور دوسرا نواز شریف کی لابی کے ہیں۔ تو میں تو جب ان کے ویڈیو دیکھتا ہوں تو یار تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس طرح لوگ ڈھٹائی سے ویڈیو بناتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دانشور بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا صحافی بھی کہتے ہیں۔ تو صحافی کا تو کام ہے کہ وہ غیر جانبدار طور پر نیوز دیں یا تجزیہ کریں یا لوگوں کو حقیقتیں بتائیں۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو جھوٹ بتا کر اور ایک پارٹی یا ایک آدمی یا ایک لیڈر کی سائیڈ لے کر ویڈیو اس طرح بنائیں یا اپنا ویلاگ اس طرح بنائیں کہ جیسے بس وہ سارا کام ہی اس ایک آدمی کے لیے بس صحیح ہے، باقی سب لوگ جو جتنے بھی ہیں وہ غلط ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو ویلاگر ہیں وہ ایک ہیں عمران خان کی لابی کے، ایک نواز شریف کی لابی کے۔ تو ان لوگوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کو چاہے عمران خان ہو یا چاہے نواز شریف ہو، تو ان لوگوں کو کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اوتار سمجھ لیا ہے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر سمجھ لیا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی غلطیاں ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ ان کے لیے اس طرح بولتے ہیں جیسے بس وہ پاک صاف لوگ ہیں اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے مخالف وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا گورنمنٹ جو ان کے خلاف کیسز بنا رہی ہے وہ جھوٹے بنا رہی ہے، یہ تو بڑے اعلیٰ اور پاک صاف ہیں۔ تو نواز شریف کے خلاف جو کیسز نیب نے بنائے تھے یا وہ جو جی آئی ٹی بنی تھی پاناما لیکس کی، تو اس میں تو اس کو سزا بھی آئی تھی، نیب کے کیسز میں بھی اس کو سزائیں ملی تھی، مگر اب تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سارے کیسز ہی جھوٹے بنائے گئے تھے۔ نواز شریف بالکل پاک صاف آدمی تھا، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، اس نے جو جائیدادیں بنائی ہیں باہر، وہ جو ملکیتیں بنائی ہیں وہ بھی اس کی کوئی اپنے خاندانی، یوں سمجھیں کہ وہ باہری خاندانی اس کی ملکیتیں تھیں، اور یہ گورنمنٹ نے سارے جھوٹ بنائے ہیں۔ بڑا تعجب اور بڑی مزیدار بات تو یہ ہے کہ وہی نیب جس نے یہ کیس بنا کر نواز شریف کے خلاف چلوائے، کیس بنا کر نواز شریف کو سزائیں بھی دلوائی، اور وہی نیب اور ان کے جو پراسیکیوٹر آتے ہیں تو اپنے کیس سے ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیس واپس لیتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو جواب دینا پڑے گا، یا تو آپ نے غلط کیس بنا کر ایک شریف آدمی کو اتنا کیوں پھنسایا، اس کو مصیبت میں پھنسایا، اس کو سزائیں دلائی، اس کو بدنام کیا، تو پھر اگر وہ کیس ہی جھوٹے تھے اب آپ واپس لے رہے ہیں تو آپ کو سزا کیوں نہ دی جائے؟ اور آپ یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا ملک میں لگا دیا ہے کہ جب آتا ہے جی میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے خلاف کیس بنا کر اس کو سزائیں بھی دلا دیتے ہیں، اور یہ جج بھی عجیب لوگ ہیں جو سزائیں دے کر، وہ جج بشیر اور ایک اور دوسرا جج تھا، سزائیں دے کر اور پھر وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم کو زبردستی سزائیں دلائی گئیں۔ تو یہ عجیب چکر چل رہا ہے پاکستان میں۔ ادھر عمران خان کے خلاف جو کیس بن رہے ہیں یا چل رہے ہیں، ان میں بھی ان کی پارٹی کے ویلاگر یا ان کے لوگ
ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे वो सारा झूठ है सारा। भाई वो इमरान खान जमान पार्क में एक किला बनाकर बैठ गया था, पुलिस पर हमले करता था, अदालतों की जो है वो पेशी पर नहीं जाता था, अदालतों की पेशी पर बड़े बड़े काफिले लेकर अदालतों पर हमला करके जाता था। और वो जो 9 मई का वाक़ा हुआ, तो 9 मई का वाक़ा अगर इमरान खान ने नहीं कराया तो इमरान खान की पार्टी के सारे लोग इन जगहों पर कैसे आ गए थे? क्या वो एस्टेब्लिशमेंट लाई थी कि ये जो कह रहे हैं कि ये साजिश है, तो साजिश ये किसने बनाई थी? और तो अगर साजिश है तो इसकी साजिश में तो इसकी पार्टी के सारे लोग शामिल हैं। फिर तो इमरान खान को उन सबको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। और ये जो केस वो साइफर का केस चल रहा है, अच्छा अदालतों के भी अजीब, हमें तो समझ में नहीं आते कि पाकिस्तान की अदालतें और जजेस पता नहीं किन कानून के तहत चल रहे हैं और किन कानून के तहत वो अदालतें चलाते हैं, अपनी मर्जी के मनमानी के फैसले करते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है कि भाई वो केस जो है वो जेल में चलाया जाए, तो वो जज ऑर्डर करता है कि भाई केस में नहीं चलाया जाएगा। और वो एक जज वो सज़ा देता है उसको तोशाखाना केस में, तो दूसरा जज उसको कालअदम तो नहीं करता मगर उस पर वो स्टे देता है। एक तो पाकिस्तान में स्टे की बीमारी इतनी है को शहबाज शरीफ स्टे पर 10 साल वजीर आला रहा। यार ये अजीब मुल्क है, ये क्या तमाशा और ये क्या मजाक बनाया हुआ है। जैसा मजाक अदालतों ने बनाया हुआ है वैसा ही मजाक जो है ये बिलागर और ये लोग करते हैं। तो ये खुदा के बंदे हो, हम तो इनको कहते हैं कि अल्लाह ताला का डर करो, अल्लाह ताला का खौफ करो। ये कोई आदमी कोई सियासी लीडर तुम्हें अल्लाह ताला की इस दुनिया में भी और आखिरत में भी पकड़ से नहीं बचाएगा, जिनके लिए तुम ये सारे काम करते रहते हो। और न खुदा का खौफ तुम्हारे दिल में होता है और न आइन और कानून की पासदारी होती है, सिर्फ मनमानियाँ ही चलाते रहते हो। तो भाई ये जो है अच्छा ये देखे ना, इस तरह के कामों से अवाम में कितनी जो है वो एक गलत मैसेज जाता है और अवाम में कितनी गलत प्रोपेगेंडा होती है। अब तो क्लियर पाकिस्तान के अवाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक इमरान खान के पीछे हैं, इस नवाज शरीफ के पीछे पीछे हैं। तो फिर जब इलेक्शन होगी तो ये लोग सही फैसला कैसे करेंगे? वो तो आंखें बंद करके एक इमरान खान की पार्टी को ठप्पा लगाएंगे, एक नवाज शरीफ को पार्टी को ठप्पा लगाएंगे। और सिंध में इधर जरदारी साहब ने ऐसा जादू चला दिया है कि सब जमींदारों को और सब बड़े लोगों को अपने हाथ में कर लिया है, तो उधर तो बस ठप्पे जरदारी को लगेंगे। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की सहाफत है, ये किस किस्म की दानश्वरी है? सहाफ़ियों और दानश्वरों का काम है कि लोगों को हकीकत बताएं, लोगों को हकीकी जमहूरियत बताएं और लोगों को हकीकी बातें बताएं, ताकि लोगों में शऊर पैदा हो और लोग कोई सही फैसला कर सकें। और ये अदालतें किस तरह चलती हैं हमारे तो समझ में नहीं आता। एक जज एक फैसला करता है, दूसरा जज उसका फैसला ही रद्द कर देता है। तो भाई पहले तो उस जज को पकड़ो ना जिसने गलत फैसला किया है। तो जज गलत फैसला करें तो उसको कोई सज़ा नहीं है। बाकी जो है वो आम आदमी अगर आपके लिए कुछ सही भी बोले, कुछ सच भी बोले, तो फिर आप उस पर तौहीन अदालत का कलम लगा देते हो, तौहीन अदालत में सजा देते हो। भाई ये तुम्हारी जो मनमानियाँ सहाफ़ी हो, दानश्वर हो, जज साहिबानों, सियासी लोगों, ये तुम्हारी मनमानियाँ ज़्यादा नहीं चलेंगी और अल्लाह की पकड़ इस तरफ से आकर तुम लोगों को पकड़ेगी कि तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बड़ी मेहरबानी, हमारी बातें सख्त होती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर हो। तुम लोग जहाँ भी रहो खुश रहो। मेहरबानी, खुदा हाफिज़।